Okay, can you see my screen? Okay, fine. So today we are going to learn about the JavaScript events. Right? These are very important thing in JavaScript, and what are those? Let's start. So JavaScript interaction with HTML is handled through events that occur when the user or the browser manipulates a page. So in an HTML page, so when user manipulates the some of the things are in the browser, if user do some events like clicking a button, submitting a form, reloading the page, something like that, so it is called the JavaScript events. When the page loads, it is called an event. When the user clicks a button, that click too is an event. Other example include events like pressing any key in your keyboard, closing the window, resizing a window, etc. So these are called the JavaScript events. है यसलाई हामी JavaScript events भन्छौं. So let's talk about the on-click event type. This is the on-click event type. When you click some button in your page, so it is called on-click. This is the most frequently used event type, which occurs when a user clicks the left bottom of his mouse. Left button, remember, not the right one. On-click भनेको left button, है जुन तिमीले क्लिक गर्छौ नि, राइट क्लिक भनेको चाहिँ यो भयो हैन, राइट क्लिक चाहिँ. So while clicking the left bottom of your mouse, that is called the on-click event. You can put your validation warning etc against this event, whatever you want to do. अब जे गरे पनि भयो. ल, let's start with one example. है on-click को एउटा example बाट सुरु गरौँ. So let's go over here in JavaScript. So let's make new file and save it as event hyphen on-click or events.html भन्ने है मैले. So I will write everything over here. Events demo and script. Write something inside this. तर before that, I want to make a button in HTML. है म HTML मा एउटा बटन बनाउँछु, click me भनेर, or whatever you want to write. है म अब यो यसलाई रन गरेर हेर्यो भने त ब्राउजरमा एउटा बटन आइहाल्छ. See, this is the button. Now अब मैले गर्न लागेको कुरा हेर है. अब म इभेन्टमा के गर्छु भने बटनको क्लिकमा चाहिँ आई वान्ट टु कल सम अफ द फंक्शन्स इन जावास्क्रिप्ट. सो बटनमा म अन क्लिक भनेर राख्छु यसरी, अन क्लिक, एन्ड आई विल जस्ट गिभ द फंक्शन नेम. फंक्शन नेम मिन्स वाट एभर यु राइट, डिस्प्ले. मैले डिस्प्ले भन्ने फंक्शन नेम दिएँ. सो नाउ आई निड टु डिफाइन दिस फंक्शन इन माई जावास्क्रिप्ट. अनक्लिकमा बटनको अनक्लिकमा मैले डिस्प्ले भनेर लेखेँ भने I need to define this display function in my JavaScript. So this can be done by using function. हैन, थाहा छ नि तिमीलाई function define गर्ने त हैन, function display, and you just define this function and whatever you want to write. अब के लेख्ने तिमी? You can write alert I am called or whatever you want. See, button को click मा, when you click the button, it will call this display function, and that function will alert some message. See, let's try refreshing the page. अब केही पनि छैन पेज रिफ्रेश गर्दा, but if you click on this button, see, if you click on this button, this will come, the alert will come. बटन को क्लिक मा अलर्ट आयो नि. सो यो कतिखेर आयो त भन्दा when you click on the button, अरु बेला आएको थिएन, रिफ्रेश गर्दा आएन, तर when you click the button, this message will show up. So that is, so this will work on click event. This is called the event on click. When you click this button, then it will call the display function, and that display function will do some alert or whatever you want. So you can even do document.write I am called or whatever you want. अलर्ट नगर्नुको सट्टा चाहिँ तिमीले document.write गरेर त्यही पेजमा लेख्न पनि सक्छौ, like this. When you click, so this has been document written. document.write ले यसरी गरे पनि भयो, अलर्ट or whatever you want to do. के हुन सक्छ हाम्रो हैन कामहरु त. अलराइट, ठीक छ, बुझिन्छ? ल
So let's go again to the file and see. So this is about the on-click event. So there are so many other events as well. Not only on-click, there are so many other events. Something like on-submit event. So this on-submit event will call when you submit a form. On-click may पनि this might not always be the button. Button नै हुन्छ भन्ने छैन. On-click कहिले काहीँ anchor tag मा पनि हुन सक्छ. You may write on-click over here as well. हैन कहिले काहीँ anchor tag मा यस्तो यस्तो हुन सक्छ. तर most of the time we use on-click event in button. धेरै जस्तो चाहिँ टाइम चाहिँ हामी बटनमै चाहिँ on-click युज गर्छौं. ठीक छ. So another event is the on-submit event. See, on-submit event, and that on-submit event will call when you try to submit a form. Form लाई submit गर्ने बेलामा है, form submission को बेलामा. So you can put your form validation against this event type. हामीले form validate गर्नु पर्यो भने we use on-submit event. हैन कहिले काहीँ form validate गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. हामीले जस्तै चाहिँ required field validation हुन्छ. This field is required भन्ने टाइप हो. So त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि on-submit event युज गर्छौं. So the on-submit event will call when you submit a form. जस्तै let's try this है. Let's make another file है. यो अर्कोमा बनाइदिउँ ल. यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ. Let's rename this events लाई चाहिँ म rename गरेर events hyphen on click भनेर बनाए .html. यसलाई क्लोज गरे मैले. I'll make another file, new file and save it as events hyphen on submit .html. Right? So on submit events demo. So now let's make a form. I म एउटा form बनाउँछु. And then let's try to make first name and then input type equal to text. Name might be first f name or whatever. Let's make line break, another last name, and then input type equal to text again. Name might be l name and a button, that means submit button. So input type might be submit and name say nothing, just value should be something like submit or whatever. You don't have to put value नराखे पनि भयो. So understand this. अब यहाँ हेर form open गर्यो and there are two fields in the form. Let's open this in browser like this हैन. First name last name submit button. यो कुरा त थाहा छ. So now you want to call JavaScript when you try to submit the form. अब यो सबमिट गर्दाखेरि you can write this है. on click राख्न त मिलिहाल्छ. हामीलाई थाहा छ on click त. तर फर्म सबमिट गर्नलाई you don't have to always click the button. बटन नै क्लिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि. यहाँ लेख्दा लेख्दै you can do enter हान्दा पनि कहिलेकाहीँ फर्म सबमिट हुन्छ. फर्म सबमिट गर्न मिल्छ इन्टर हानेर पनि हैन. त्यो बेलामा त बटन क्लिक भएको हुँदैन. सो यो अन क्लिकले चाहिँ बटनलाई क्लिक गर्दा मात्रै काम गर्छ. So we don't use on click this time. We use on submit and that should be put in the form tag. Form मा राख्नुपर्छ सी. So on submit validate or whatever the function name you want to be. Form को submission मा just call this function validate and you write that function in your JavaScript. हुनु चाहिँ पर्यो फेरि JavaScript मा यो फंक्शन फेरि validate भनेर कल चाहिँ गर्यो तर यहाँनेरि फंक्शन चाहिँ डिफाइन गरेन भने that won't work. So there might be function validate and then same name है. यो validate हुनु पर्यो फंक्शन नेम चाहिँ on submit मा कल भएको छ नि त. अब यहाँ भित्र त तिमीले you will do form validation. यो हामी form validation कसरी गर्ने भन्ने त हामी पढ्न बाँकी नै छ. But for now let's check this by doing an alert. This is called एउटा अलर्ट मात्रै गरौँ. फर्म भ्यालिडेसन को कोड हामी अहिले गर्दैनौं हैन. तर अहिलेलाई चाहिँ यहाँ आइपुग्यो भन्नको लागि चाहिँ we just do an अलर्ट गर्दा त थाहा हुन्छ नि त. सो हामीले अन सबमिट मा भ्यालिडेट फंक्शनलाई कल गरे हो. भ्यालिडेट फंक्शनलाई हामीले अन सबमिट मा कल गरे हो. अन सबमिट means whenever you submit a form. So let's refresh the page and put something and try to submit. So this is called पुगिरहेछ है. और बटन नै क्लिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन. मैले अघि पनि भने यसरी इन्टर राख्दा पनि फर्म सबमिट भइराखेको छ. सी बटन क्लिक नभइकन हैन फर्म सबमिट, किनभने हामीले अन सबमिट मा राखेका छौं नि त. अब यो अन सबमिट मा नराखेर if we have put this in
अन क्लिकमा राखेको थियो भने त अन क्लिकमा राखेको थियो भने त यो कतिखेर कल हुन्थ्यो when you click the button तर तिमीले फर्म सबमिटमा कल हुँदैन थियो है सर हजुर मेरो के सर ओपन इन ब्राउजर गर्दा भएकै छैन सर यो फाइल कुड नट बी एक्सेस्ड भन्छ यसो गर्न त्यसो नगर नि त कहाँ सेभ गरेको छ त्यो फाइलमा जाऊ हजुर हैन जस्ट गो ओभर देयर मेरो चाहिँ यहाँ भित्र वेब डिजाइन अब सेक्सन दिस कोड भित्र होला मेरो यहाँ जावास्क्रिप्ट भित्र यहाँ जाऊ अनि राइट क्लिक गर ओपन इन ब्राउजर गर ओपन विथ गर क्रोममा गर अर वाट एभर ब्राउजर यु ह्याभ ठीक छ मैले के गरेँ त आई कल दिस भ्यालिडेट फंक्शन अन सबमिट अफ द फर्मको सबमिसनमा अन सबमिटमा so this function will be called when you submit a form when you submit the form on submit function sorry on submit event ये प्रब्लम छ यसमा समीर केसी के छ बुझ्दैछ सर बुझिरहेछ बेडमै छ क्या तिमी सुतिराखे हैन आवाज छ ले काम गर्नु पर्यो है सबै म सँगसँगै फलो गर्नु पर्यो के प्रब्लम आयो भने सोधिहाल्नु पर्यो समुद्र नेउपाने समुद्र पनि दुई जना रहेछ समुद्र नेउपाने समुद्र देवकोटा कहाँबाट हो तिमीहरू समुद्रहरू हजुर म चाहिँ यतै हो काठमाडौँ काठमाडौँ अनि समुद्र देवकोटा सर म नि काठमाडौँबाटै हो ए अच्छा अनि सुरुदेखि क्लास लिइराखेको छ मेरो छ सर छुट्या छैन नि केही पनि छैन म सँगसँगै फलो पनि गरिराखेको छ सर ल ठीक छ अश्विन तिमल सिन्हा अश्विन हो कि अश्विन हो तिमी यस सर अश्विन हो कि अश्विन हो अश्विन हो सर ओके काठमाडौँबाटै हो तिमी म बनिपाबाट हो सर क्लास लिइराखेको छ सुरुदेखि मेरो यस सर ठीक छ ल सँगसँगै गर्ने भने यहाँ गराएको क्लासमा गरेको कुरा एभ्रिथिङ सबै गर्ने रिभाइज गर्ने है त ल सो दिस इज अल अबाउट द अन सबमिट इभेन्ट अब जावास्क्रिप्टमा अरु धेरै इभेन्टहरु छ है सो लेट्स गो टु द फाइल अगेन so this is about the on submit event and there are other events like on mouse over on mouse out so see the two event type which will help you create nice effects with images or even with the text as well हैन अब इफेक्टहरुको एनिमेसन को कुराको लागि that but how this works the on mouse over events triggers when you bring your mouse over any element and the on mouse out triggers when you move your mouse out of that element see अब हेर है मैले यसलाई क्लोज गरेँ जावास्क्रिप्टको फेरि नयाँ फाइल बनाएँ मैले किन नयाँ नयाँ बनाइराखेको छु भने तिमीलाई सेपरेसन गर्न पछि सजिलो होस् भनेर मात्रै हो इभेन्ट्स अन माउस डट एचटीएमएल भनेर बनाएँ मैले अन माउस इभेन्ट्स म अरु इभेन्टहरु यसमा ट्राई गरिराखेको छु सो अब म के गर्छु भने एउटा लेट्स मेक वान डिभ एन्ड दिस इज अ डिभ विथ अथवा यसमा यसो भनौँ on mouse over called in this div or whatever you want to write है मैले यतिकै लेखिदिएको यो अनि अर्को div चाहिँ on mouse out is called on this div ल on mouse out मैले दुईटा div बनाएँ if I run this in browser दुईटा div आयो और div मात्र नगरेर let's put this h1 नै राख्दिउँ न हैन ल h1 अलि ठुलै राख्दिउँ दुईटा मैले h1 हरु बनाएँ
हैन अहिले त केही पनि इभेन्ट छैन वी डोन्ट ह्याभ एनी जाभास्क्रिप्ट इभेन्ट्स हियर अब यो माथिकोमा चाहिँ म के गर्छु भने सी म एउटा स्क्रिप्ट लेख्दै छु है अब यहाँ स्क्रिप्ट ट्याग यो जहाँ राखे नि हुन्छ है स्क्रिप्ट ट्याग यु क्यान पुट जस्ट बिफोर द क्लोजिङ अफ बडी अर वेयर एभर यु वान्ट ल मैले यहाँ राख्छु बडी क्लोज हुने बेलामा म हेर है यहाँ हेर है म यो h1 मा म अब कस्तो इभेन्ट कल गर्छु भने अन माउस ओभर जब तिम्रो माउस चाहिँ यो डिपको माथि लान्छौ देन दिस फंक्सन विल बी कल्ड सो ओभर भन्ने फंक्सन कल गर्छु अर वाट एभर फंक्सन यु नेम यु वान्ट टु बी है फंक्सन ओभरमा चाहिँ वाट आई वान्ट टु राइट इज सिम्पली अलर्ट on mouse over is called यति नै भने मैले खासै केही भनिनँ हैन on mouse over is called भने अब हेर है जब तिमीले यो h1 माथि तिम्रो माउस लान्छौ then this on mouse over event will be fired and this while firing this event the over function will be called and in over function we have done some alert and that alert gives on mouse over is called message see now when we refresh the page अब हेर है यो माउसको कर्सर यु क्यान यु सी माई माउस कर्सर देखिरहेको छ सो यो माउसको कर्सर चाहिँ जब तिमी यो माथिको डिपमा लान्छौ अन माउस ओभर सी 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 आई एम नट क्लिक्ड एनीवेयर मैले क्लिक गरेको छैन मैले माउसलाई मैले यो डिपको माथि मात्र यो h1 को माथि मात्रै लगेको थिएँ अन माउस ओभर इज कल्ड कल भइहाल्यो है अन माउस ओभर इज कल्ड सी अगेन यो माउसको कर्सर जब यसको माथि पुगेको थियो h1 को माथि दिस हैज बीन कल्ड फंक्सन कल भयो के यो सो अन माउस ओभर when your mouse goes over this h1 then this event will be fired and over function will be called and that over function will alert some message alert गरेछ नि त on mouse over is called भनेर है see on mouse over is called you understand this same thing can be applied but with another event see on mouse out जब ओभरमा हैन when you move your mouse out of that div or out of that element over चाहिँ when you put your mouse over that element on mouse over call हुने चाहिँ on mouse out call हुने चाहिँ when you move your mouse out of that element see अब यसमा out function call गरौँ let's make another function out with the alert again alert this time the message could be on mouse out is called see अब चाहिँ ओभरमा हैन आउटमा है तर यो डिपमा है अर्को h1 मा सेकेन्डमा रिफ्रेश द पेज अब तिम्रो माउसको कर्सर यहाँ लग्यो केही पनि भएन तर when you move your mouse out of this element see जब तिमी यो एलिमेन्ट भन्दा बाहिरतिर लान्छौ then the event has fired on mouse out is called see यहाँ लगुन्जेल केही भएको छैन तर when you move your mouse out of that element the event is fired अब यो माथि on mouse over चाहिँ तिमीले ठ्याक्क माउसको यो यसको माथि लग्यौ भने चाहिँ on mouse over कल हुन्छ तर on mouse out चाहिँ कतिखेर कल भयो भने when you move your mouse out of the element ठीक छ बुझिन्छ यो so you need to understand this on mouse over on mouse out चारवटा इभेन्ट हेर्यौ हामीले on click हेर्यौ on submit हेर्यौ on mouse over on mouse out so these are the functions we just went through
ल भयो ठीक छ है के प्रब्लम छ यसमा खै let's close No, this sir. one ल so let's go to the file again and now हामीले दुईटा कुरा हेर्यौं है अन माउस ओभर र अन माउस आउट हेर्यौं अब देयर आर सो मेनी अदर इभेन्ट्स इन जावास्क्रिप्ट है यति मात्रै हैन सो इफ यु गो टु tutorialpoints.com or somewhere ल अथवा W3 स्कुल्स मै गयो भने पनि जावास्क्रिप्ट इभेन्ट्स you can find somewhere control F events see JavaScript events so how many events are there see धेरै इभेन्टहरु छ है हामी one by one हेर्दैनौं पनि त you need to understand अब हुन्छ त्यस्तो इभेन्ट भनेर सी अफलाइन so when your document goes offline यो त्यतिखेर ट्रिगर हुन्छ on about on after print on before unload on before print on blur on can play through on change on click है सी हेर यति धेरै इभेन्टहरु हुन्छ on double click on DBL click when you double click on some item on drag while you drag हैन यति धेरै इभेन्टहरु छ सी on key up on key press on key down see when you key down in keyboard अब यो यति धेरै इभेन्टहरु छ हेर त यहाँ कति धेरै छ you don't remember all of these things सबै कण्ठ त हुँदैन तर तिमीले यो कुराहरु हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो and then you can use by seeing the reference अब पछि त रेफरेन्स हेरेरै गर्ने हो हैन यति धेरै इभेन्टहरु छ जावास्क्रिप्टमा हामीले त दुई तीनटा इभेन्ट त हेर्यौं अब एउटा इभेन्ट चाहिँ देखाउँछु म अन की डाउन र अन की अप को लागि है त्यो चाहिँ let's create one new file inside this and save it as events-key.html भनेर सेभ गर्छु मैले and then let's write some key events भनेर राखे मैले यो की को लागि जस्तै की अप की डाउन को लागि कीबोर्ड को इभेन्टहरु सी म एउटा इनपुट बक्स बनाउँछु टाइप इक्वल टु टेक्स्ट नेम माइट नट बी एनीथिङ ल नेममा केही नराखौं यति मात्रै राखौं अहिलेलाई है and let's put some there tag and then let's make a paragraph over there एउटा प्याराग्राफ राखौं जसको आईडी चाहिँ क्लास हैन आईडी चाहिँ डाटा भनेर राखौं व्हाटएभर वी वान्ट अब अहिलेलाई अनि यसको आईडी चाहिँ नेम भनेर राखौं है अब म एउटा स्क्रिप्ट बनाउँछु स्क्रिप्ट लेख्छु म थोरै सो म के लेख्छु भनेदेखि हेर है जब यो अब अहिलेलाई यतिकै रन गर्ने हो भने त ब्राउजरमा रन गर्ने हो भने त यु क्यान सी देयर इज अ इनपुट बक्स छ यु क्यान टाइप ओभर देयर हैन इनपुट बक्समा टाइप गर्न सक्छौ तिमीले है तर अब हामी के गर्न लाग्दै छौं भनेदेखि नि त्यो इनपुट बक्समा टाइप गरेको कुरालाई चाहिँ यो प्याराग्राफमा देखाउन लाग्दै छौं क्या that means we have one event called on key up or on key down दुईटा छ है on key press पनि छ की इभेन्टहरु on key up भनेको चाहिँ when you see when you put and key up भनेको चाहिँ when you release जस्तै तिमीले कीबोर्डमा केही की एउटा प्रेस गरेर ए लाई थिचेर जब तिमी रिलिज गर्छौ नि तिम्रो त्यतिखेर कल हुन्छ on key up चाहिँ on key down चाहिँ प्रेस गर्दै बेलामै की कल हुन्छ जब प्रेस गर्छौ नि on key down गरे बेलामा जब तिम्रो कीबोर्डको की डाउन हुन्छ त्यतिखेर कल हुने चाहिँ अन की डाउन भयो जब तिमीले रिलिज गरेर की अप हुन्छ त्यतिखेर कल हुने चाहिँ अन की अप भयो है यो कुरा बुझ्नु पर्यो सो अन की अपमा की अप भन्ने मैले फंक्सन कल गरे बनाउन बाँकी छ यो जे बनाए पनि हुन्छ फंक्सन यो की अप अर व्हाटएभर यु वान्ट मैले की अप भन्ने फंक्सन कल गर्न खोजे म जावास्क्रिप्ट फंक्सन बनाउँछु है की अप अब यु क्यान ट्राई बाइ डुइङ अलट अगेन की अप कल्ड भनेर मैले बनाए एउटा सो अब यसको की अप हुँदाखेरि कल हुन्छ भनेको छ सी हेर है अब यहाँ मैले की डाउनमा कल भएको छैन म डाउन छ मैले जब रिलिज गर्छु नि यो कीलाई छोड्छु नि अनि कल हुन्छ सी की अप कल्ड फेरि हेरौं मैले की डाउनमा अब इन्टर गरे नि त मैले सो मैले की डाउनमा कल हुँदैन रिलिज गर्दाखेरि कल हुन्छ सी रिलिजमा की अप भनेको चाहिँ की डाउन भनेको चाहिँ डाउन गर्दै कल हुन्छ सी अब अर्को बनाउँ न त एउटा है अर्को चाहिँ on key down तर फंक्सन चाहिँ त्यही कल गर्ने की अप नै गर्ने तर की यसलाई की डाउन गर्दा सी यसमा चाहिँ जब डाउन गर्छौ नि कल भइसक्यो जब की डाउन गर्छौ कल भइसक्यो
अन की अप र अन की डाउन यो दुईटा बुझ्नु पर्यो। अहिलेलाई डाउनलाई हटाइदिउँ, अन की अप मात्र राखौँ है। अब म के गर्न खोज्दैछु भने वाट एभर आई टाइप ओभर हियर आई वान्ट टु बी द्याट टु बी डिस्प्लेड इन दिस पेज। अब यसलाई पी भन्दा पनि ल H1 मा राखिदिउँ न होइन, H1 तर अब यहाँ अलिकति नयाँ कोड लेख्छु मैले। अब त्यो तिमीहरू अहिले बुझ्दैन होला, तर म पढाउँदैछु त्यो कुराहरू। म एउटा पहिला चाहिँ त्यो किप टाइप भयो भन्ने कुरा लिन्छु। भ्यार मेसेज चाहिँ अथवा भ्यार कन्टेन्ट माइट बी। म यो हेर है, यो डोम भन्ने म पढाउनै बाँकी छ, डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल। त्यहीँबाट डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी गर्छु। एन्ड कुन आइडीको त भन्दाखेरि यो नेम भन्ने आइडीको। सो गेट इलिमेन्ट बाई आइडी नेम गर्छु, त्यसको चाहिँ भ्यालु लिन्छु, जे टाइप गरेको छ त्यो भ्यालु लिन्छु। अनि म त्यसलाई कहाँ राख्छु त भन्दा डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी यहाँ राख्छु, यहाँ डाटामा राख्छु। डाटाको इनर एचटिएमएल, यो भ्यालु र इनर एचटिएमएल भन्ने छ, मैले पढाउनै बाँकी छ। यसमा ल्याएर चाहिँ त्यो कन्टेन्टलाई म राखिदिन्छु। अब हेर है, यति हो मैले गरेको। तर वेन यु टाइप समथिङ, अब यहाँ जे टाइप गर्छु तल लेखिँदै जान्छ। सी हेर यहाँ अथवा आइएसएमटी कलेज सी this is practice in हेर त यहाँ। So whatever you type, so when you release की अफमा हेर की अफमा राखेको छु मैले। की अफमा भएकोले गर्दाखेरि like this की अफमा when you release your key, अब यो की प्रेस गरिरहेको छ भने त आउँदैन, तर when you release your key अफ गर्ने बित्तिकै आउँछ। सी की अफ गर्ने बित्तिकै आउने भयो है। सो अब यही कुरा हामीले की अफमा नगरेर अन की डाउनमा गरेका थियौ भने चाहिँ की प्रेस गर्दा गर्दै आउँथ्यो कि। जस्तै जब तिमी यहाँ प्रेस गर्दैछौ नि आइसक्यो नि, प्रेस गर्दा गर्दै आउँछ यो। डाउन र अफको कुरा चाहिँ यो हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ मैले की अफमै राख्ने। हेर्दा वाट एभर यु टाइप ओभर हियर द्याट कम्स टु द H1 इन रियल टाइम। जतिखेर टाइप गर्यो त्यतिखेर आइरहेको छ। थिंक यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस है। सो हाउ द्याट ह्यापेन्ड अन की अफमा मैले गरेँ। यो कुरा चाहिँ पढाउन बाँकी छ मैले। यो डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी नेम भ्याल्यु, यो इनर एचटिएमएलको कुरा चाहिँ थोरै यहाँ ट्विस्ट अलिकति छ। यहाँ मैले गरे केही पनि होइन, मैले यो फिल्डको भ्यालु तानेर ल्याएर मैले यसको भित्र राखेको हो, त्यति गरे हो। यसले चाहिँ त्यो भ्यालुलाई तानेर कन्टेन्ट भन्ने भेरिएबलमा राख्यो। त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले कहाँ राखेँ भन्दा यो H1 को इनर एचटिएमएल भनेको यहाँभित्र यहाँ ल्याएर राखेँ, जहाँ अहिले ब्ल्याङ्क छ नि त्यहाँ ल्याएर राखेँ। त्यति नै हो। Is that clear? यो क्लियर छ? खै अब यो म पढाइहाल्छु। अब यो डोम यो छ नि, यो दुईटा इनर एचटिएमएल र यो भ्यालुको कुरा म अब यहाँ ठ्याक्कै त्यही टपिकमा पुगिसकेको छ। लेट्स गो ओभर देयर है। अनि त्यस पछाडि म तिमीलाई एउटा प्रोजेक्ट दिन्छु, सानो प्रोजेक्ट तर इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट छ। यो विन्डोज फ्रेम अहिले पढ्नु पर्दैन, अहिले पछि हेरौँला यसलाई। लेट्स गो टु दिस जाभास्क्रिप्ट। हजुर कोड बाँकी छ ल, सकिहाल्छ त्यसो भए। अनि म एचटिएमएल डोम पढाउँछु। डोम अब त्यो डोम पढ्ने बित्तिकै यो क्लियरली बुझिन्छ।
ठिक छ है ल अब जाउँ है त डोममा हेरौँ अनि त्यस पछाडि अलिक क्लियर हुन्छ जाभास्क्रिप्ट एचटीएमएल डोम सो डोम भनेको के हो भने दिस इज कल्ड डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेल है डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेल द्याट मिन्स with the HTML DOM, JavaScript can access and change all the elements of the HTML document. हाम्रो HTML document हुन्छ नि we can associate JavaScript with HTML त त्यो हामीलाई थाहा छ हैन HTML भित्रै हामी JavaScript लाई राखिराखेको छौं एभ्रीवेयर अब यो भनेको DOM ले के गर्छ भने HTML भित्रको कन्टेन्ट जति छ नि एलिमेन्टहरु सबैलाई JavaScript बाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ भनेर भन्छ सो when a web page is loaded the browser creates a DOM document object model of the page कस्तो हुन्छ त डकुमेन्ट यहाँ थोरै सानो एउटा दिएको छ जस्तै देयर विल बी डकुमेन्ट एट टप अनि रुट एलिमेन्ट एचटीएमएल हुन्छ एचटीएमएल विल बी डिवाइडेड इन्टु टु पोर्सन हेड एन्ड बडी हेडमा पनि टाइटल हुन सक्छ टाइटल भित्र टेक्स्ट हुन सक्छ अरु पनि हुन्छ मेटा ट्यागहरु यो थोरै मात्रै देखाएको हो जस्तै बडीमा देयर माइट बी एंकर ट्याग देयर माइट बी h1 देयर माइट बी div देयर माइट बी p ट्याग देयर माइट बी इनपुट फर्म सो मेनी थिंग्स हैन जस्तै यहाँ एंकर ट्यागमा भित्र href हुन सक्छ अनि सम टेक्स्ट पनि हुन सक्छ h1 भित्र टेक्स्ट हुन सक्छ So this is called the document object model. जुन हाम्रो JavaScript जुन हाम्रो HTML पेज छ त्यसलाई नै हामीले यसरी डिवाइड गर्न सक्छौं and these things can be controlled by JavaScript. These things can be controlled by JavaScript. So के हुन सक्छ त with the object model JavaScript gets the browser it needs to create dynamic HTML. So JavaScript gets the power it needs to create dynamic HTML. That means JavaScript can create any element or anything. See what JavaScript can do here. JavaScript can change all the HTML elements in your page. Page मा भएको HTML element लाई JavaScript ले change गर्न सक्छ. JavaScript can change all the HTML attributes in the page. JavaScript can change all the CSS style. JavaScript can remove existing HTML element. JavaScript can add new HTML element. JavaScript can react all HTML events. JavaScript can create new HTML events and so many things. यहाँ हेर नत्र भने यहाँ अघि h1 भित्र केही पनि कन्टेन्ट थिएन ब्ल्याङ्क थियो नि तर हामीले डम युज गरेर यहाँ भित्र कन्टेन्ट राख्यौं क्या यहाँ भित्र कन्टेन्ट के राख्यौं भन्दाखेरि यहाँबाट राख्यौं नि अघि हेरे हैन त हामीले यसलाई रन गरेर यहाँ केही टाइप गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यो कुरालाई यहाँ h1 मा राखिरहेछौं यो h1 हो नि h1 भित्र इन्स्पेक्ट गरेर हेर्यौ भने यु क्यान सी h1 भित्र यो कन्टेन्टहरु छ यहाँ हेर त h1 मा यो छ अब यहाँ त थिएन हाम्रो HTML मा त डाइरेक्ट त हामीले राखे तर त्यो केले राखे त भन्दा इट हैज बीन पुट बाइ द जाभास्क्रिप्ट यो लाइनले जाभास्क्रिप्टले लगेर राखिदियो के यहाँनेरि हेर त यहाँ तल हेर्न सक्छौ सो यु क्यान सी ओभर देयर एज वेल यो अन की अफ मा अब जाभास्क्रिप्टले गर्यो जाभास्क्रिप्टले तिम्रो कन्टेन्टलाई चाहिँ राख्दै नि h1 मा सो दिस क्यान बी डन बाइ जाभास्क्रिप्ट अब जाभास्क्रिप्टले धेरै कुरा यति मात्रै होइन जाभास्क्रिप्टको के रे HTML मा हाम्रो CSS चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ CSS स्टाइलहरु हैन सो अरु धेरै कुराहरु गर्न सक्छ जाभास्क्रिप्टले है ल अब एउटा दुईटा हामी ट्राई गरौँ अहिले नै सो द DOM प्रोग्रामिङ इन्टरफेस द HTML DOM can be accessed with JavaScript and with the programming languages. In the DOM document object model all HTML elements are defined as object भनेर बुझिन्छ हामीले एन्ड अब यसमा चाहिँ प्रपर्टी र मेथड हुन्छ क्या दुईटा कुरा जस्तै तिमीलाई एउटा के देखाउँछु भने यहीँनेरि यसैमा यही एक्जाम्पलमा हेर सी डकुमेन्ट हामीले त डोमको कुरा गर्दैछौँ सो डकुमेन्ट गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी दिस इज अ मेथड गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी व्हिच आइडी नेम आइडी सो गेट द एलिमेन्ट व्हिच हैज नेम आइडी भने पछाडी अब HTML मा खोज्छ नि त्यसले नेम आइडी भएको एलिमेन्ट कहाँ छ त नेम आइडी भएको एलिमेन्ट यहाँ छ सो यो त युनिक हुनुपर्छ सो नेम आइडी भएको एलिमेन्ट भनेको इनपुट बक्स रहेछ भनेर अब बुझ्यो है जाभास्क्रिप्टले एन्ड देन टेक द भ्यालु फ्रम इट यसमा भ्यालु केही छ भने त्यो भ्यालुलाई लिँदाखेरि त्यो भ्यालु लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा यहाँ जेसुकै टाइप गरे होस् तिमीले त्यो कुरा यसले लिन्छ एन्ड द्याट विल बी असाइन टु कन्टेन्ट भेरिएबलमा राख्छ अब कन्टेन्ट भेरिएबलमा तिमीले यहाँ टाइप गरेको कुरा छ because it has been called in on key up भनेको every key up मा यो कन्टेन्ट भेरिएबल चाहिँ अपडेट भइराखेको छ then that value अब के गरे फेरि document dot get element by id गर्यो अब डाटा आइडी भएको find the element which has id data so it will search for this यो भेट्छ अब h1 रहेछ भन्छ त्यसको इनर HTML अब इनर HTML भन्ने बुझ्नु भ्यालु भनेको चाहिँ whatever you put in this text box
टेक्स्ट बक्समा लेख्ने कुरा चाहिँ भ्यालु भयो भने यो जस्तै h1 को बिचमा लेखिने कुरा द्याट इज इनर एचटिएमएल अर प्याराग्राफको बिचमा यो कुरा लेख्छ भने दिस इज द इनर एचटिएमएल हैन अर डिप भित्र लेख्ने कुरा हो भने यो दिस इज द इनर एचटिएमएल सो इनर एचटिएमएल बुझ्नु पर्यो है सो इनर एचटिएमएल मा भनेको डाटा आइडी भएको एलिमेन्टको इनर एचटिएमएल मा लगेर त्यो अघिको कन्टेन्टलाई राख्देऊ भने हो एन्ड द्याट कन्टेन्ट इज द वान द्याट यु हेभ टाइप्ड ओभर हियर सो जे टाइप गर्यो त्यो कुरा ल्याएर हामीले यो यहाँ राख्दियौ इनर एचटिएमएल मा यहाँनेरि इनर एचटिएमएल अर यु क्यान इभन डु समथिङ लाइक अब इनर एचटिएमएल मा नराखेर म अर्को एउटा चाहिँ टेक्स्ट बक्स बनाउँछु जसको आइडी चाहिँ म नेम 2 भनेर दिन्छु नेम 2 भनेर दिन्छु भन्छौ भने अनि यसको चाहिँ नेम 2 को चाहिँ भ्यालुमा लगेर त्यो कुरा राख्छु भने पनि पायो है यो अब यस्तो केसमा के भयो भने यसमा टाइप गरेको कुरा अर्को बक्समा जाने भएर वाट एभर यु टाइप इन द टप वान विल अल्सो बी गन थ्रु द नेक्स्ट वान यहाँ जेसुकै टाइप गरेर तिमीले अर्कोमा पनि त्यही कुरा लेखिराखेको छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा नेम 2 भन्ने भेट अनि त्यसको भ्यालुमा ल्याएर अब यो इनर एचटिएमएल हुँदैन फेरि बिकज दिस इज इनपुट बक्समा इनर एचटिएमएल हुँदैन त्यसमा चाहिँ भ्यालु हुन्छ त्यसमा ल्याएर कन्टेन्ट राख भने बट लेट्स पुट द ओल्ड वान अहिलेलाई पुरानैमा जाउँ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी यो कुरा बुझ्नु भयो अनि भ्यालु अब यहाँ यही कुरा लेखा छ है यहाँ के लेखा छ भन्दा द प्रोग्रामिङ इन्टरफेस इज द प्रोपर्टिज एन्ड मेथड अफ इच अब्जेक्ट अ प्रोपर्टी इज अ भ्यालु द्याट यु क्यान गेट अर सेट लाइक चेन्जिङ द कन्टेन्ट अफ एचटिएमएल पेज यो इनर एचटिएमएल डट इनर एचटिएमएल गऱ्यो नि दिस इज द कन्टेन्ट सरी दिस इज द प्रोपर्टी यो प्रोपर्टी हो डट इनर एचटिएमएल गऱ्यो भने मेथड भनेको त फङ्सन हो ब्राकेट हुन्छ त्यसमा जहिले पनि मेथड इज द एक्सन यु क्यान डु जस्तै यहाँ गेट एलिमेन्ट बाई आइडी दिस इज द मेथड है यो कुरा बुझ्नु पर्यो ए गेट एलिमेन्ट बाई आइडी इज द मेथड इनर एचटिएमएल इज द प्रोपर्टी भनेर यहाँ लेखेकै छ गेट एलिमेन्टले आइडीले के गर्छ भन्दा इट विल टेक द एलिमेन्ट विच हेज आइडी दिस है आइडी भएको एलिमेन्टलाई लिन्छ भन्ने कुराहरू भयो अब यसमा अब यहाँ अरू पनि छ फाइलमा म अपडेट गराइदिउँला तर अहिले एउटा सानो म इक्जाम्पल तिमीलाई के गराउन खोज्दैछु भने नि स्मल इक्जाम्पल तर तिमीलाई म यसमा लार्ज प्रोजेक्ट दिन्छु एउटा सानो क्याल्कुलेटर बनाउन खोज्दैछु मैले तिमीले चाहिँ कम्प्लिट क्याल्कुलेटर बनाउनुपर्छ है एउटा सानो क्याल्कुलेटर बनाउन खोज्दैछु यसमा म क्याल्कुलेटर भनेर बनाएँ मैले म यसमा के गर्छु भने अहिलेलाई चाहिँ म इनपुट टाइप इक्वल टु नम्बर गरेँ मैले नम्बर भन्ने पनि हुन्छ इनपुट बक्समा अनि यसको चाहिँ आइडी चाहिँ मैले num1 भनेर राखेँ सरी डबल कोटमा num1 भनेर राखेँ अनि बिचमा एउटा प्लस अपरेटर राखेँ यतिकै और वाट एभर यु वान्ट अब प्लस नराखेर देयर माइट बी सम अपरेटर्स अब ठिक छ एउटा इनपुट राखौँ त्यस पछाडि बिआर ट्याग राखौँ त्यस पछाडि अर्को इनपुट राखौँ टाइप चाहिँ नम्बर नै राखौँ यसको नेम नराखौँ यसको आइडी चाहिँ num2 भनेर राखेँ मैले है अनि यहाँतिर एउटा बटन राख्छु ल म योभन्दा तलतिर एउटा बटन राख्छु जुन बटनमा चाहिँ म प्लस मात्रै लेख्छु केही लेख्दिनँ प्लस लेख्छु है अनि अनक्लिकमा चाहिँ म एड भन्ने फङ्सन कल गर्छु के एड भन्ने फङ्सन कल गर्छु सिम्पली है एड भन्ने फङ्सन कल गर्छु यसको क्लिकमा चाहिँ भनेको मतलब यो कस्तो भयो भने ब्राउजरमा हेऱ्यो भने यस्तो भयो क्या दुईटा बक्स आयो अनि प्लस आयो है अब हामीले बुटस्ट्र्याप पढिसकेका छ नि हैन यसलाई बुटस्ट्र्याप युज गरेर राम्रो डिजाइन बनाए पनि हुन्छ इट्स योर चोइस है जस्तै अब कुरा गरिहालेँ मैले राखिदिन्छु म बुटस्ट्र्याप त मैले अस्ति नै भनिसकेको छु नि हैन गेट स्टार्टेड गरेँ मैले यो एउटा सीएसएस को लिंक कपी गरेँ आई विल जस्ट पुट दैट लिंक बिलो दिस हैन अब यहाँनिर एउटा चाहिँ डिभ बनाउँछु जसको क्लास चाहिँ म कन्टेनर दिन्छु मैले अब अलिकति बुटस्ट्र्याप युज गर्ने है यहाँ बिचमा तिमीले अब यसमा कन्फ्युजन हुँदैन होला आई थिंक किनभने यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स रो बनाएँ त्यस पछाडि फेरि डिभ बनाएँ एन्ड क्लास चाहिँ कोल md6 बनाएँ अहिलेलाई 6 पोर्सनमा डिभाइड गरेँ एन्ड देन 6 भन्दा पनि लेट्स पुट दिस 3 फर नाउ 3 भित्र चाहिँ यसलाई राखौँ
यसलाई 3 मा राखौं अनि अर्को 3 मा num2 लाई राखौं अनि सरी num2 लाई अर्को 3 मा राखौं र अर्को 3 मा चाहिँ बटनलाई राख्दिनु ल 3 3 3 गरे अर्को 3 मा बटनलाई राखेँ अब मैले एकदम सिम्पल कुरा हो यसलाई ब्राउजरमा हेर्यो भने अलिकति यो आएन हैन तीनटा आयो हैन अब यसलाई एउटा यहाँ सानो के काम गरौँ भने बडीलाई एउटा क्लास दिउँ है मार्जिन टप 50 एम्प्टी 50 भन्ने मैले क्लास दिएँ यो चाहिँ म यहाँ स्टाइल लेख्छु क्या यो क्लास त बुटस्ट्र्यापमा छैन नि त एम्प्टी 50 भन्ने यो चाहिँ म यहाँनेरि के राख्न खोजेँ भने माथि अलिकति स्पेस दिनु पर्यो भनेर एम्प्टी 50 मा चाहिँ म मार्जिन टप चाहिँ म 50 पिक्सेल राखिदिन्छु ल अब यो भएपछि अलि तल आउँछ नि हैन है यतिको लागि हो मैले यो गर्न खोजेको अनि यो बटनलाई चाहिँ म एउटा क्लास दिन्छु क्लास के दिन्छु भने btn ड्याश डिफल्ट भन्ने पनि क्लास छ यो बुटस्ट्र्यापमा हेर्यो भने थाहा पाइहाल्छ तिमीले कुन हो भनेर डिफल्ट अलिक भिजिबल भएन लेट्स मेक इट प्राइमरी ल यो प्लस यो गर्यो अब यसको भ्यालु चाहिँ म कतै डिस्प्ले गराउँछु अर्को बक्समा एउटा रिजल्ट भन्ने बनाउला त्यसमा अर्को 3 मा गरौँ यसमा चाहिँ हेर एकदम सजिलै कुरा गरिराखे मैले गाह्रो केही छैन सो मैले टाइप नम्बरै गरेँ आईडी चाहिँ रिजल्ट भनेर बनाएँ ल फोर्थमा यहाँ चाहिँ रिजल्ट देखिन्छ है दिस प्लस दिस एन्ड दिसलाई प्लस गर्यो भने यहाँ रिजल्ट आउँछ हामीले गर्न खोजेको त्यति नै हो अहिलेलाई सो प्लसमा चाहिँ एड भन्ने फंक्सन कल गर्छ हामी जब प्लसलाई क्लिक गर्छ एड फंक्सन कल गर्छ एन्ड विल राइट दैट फंक्सन ओभर हियर स्क्रिप्ट राइट दैट फंक्सन राइट हियर फंक्सन एड भन्ने फंक्सन कल गर्छ एड भन्ने फंक्सनले के गर्ने भन्दाखेरि एड भन्ने फंक्सनले जस्ट पहिला त नम्बर 1 लिनु पर्यो नम्बर 2 लिनु पर्यो अनि त्यसपछि दुईटालाई एड गर्नु पर्यो सो एड नम्बर 1 भनेको डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी गर्ने गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी गर्ने हैन num1 आईडी भएको डाटा लिने त्यसको चाहिँ भ्यालु लिने एउटा num1 भयो अर्को चाहिँ नम्बर 2 भन्ने भेरिएबल बनाउने जसलाई चाहिँ num2 बाट लिने num1 र num2 बाट लिने अनि अर्को रिजल्ट भन्ने भेरिएबल बनाउने जसमा चाहिँ नम्बर 1 र नम्बर 2 लाई चाहिँ एड गरिदिने नम्बर 1 प्लस नम्बर 2 गरेर रिजल्टमा राख्दिने अब त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामीले लगेर फेरि कहाँ राख्छौं डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी कुनमा राख्छौं त भन्दा यसको आईडी दिएकै छैन क्या हामीले है ए छ रिजल्ट भन्ने आईडीमा लगेर चाहिँ हामी त्यसको भ्यालुमा लगेर चाहिँ हामीले इक्वल टु यहाँ है भ्यालुमा लगेर हामी रिजल्ट भन्ने भेरिएबललाई राख्दिन्छौं सी भेरी सिम्पल जस्तै यु टाइप 12 ओभर हियर यु टाइप 11 ओभर हियर व्हेन यु क्लिक प्लस यहाँ 12 11 आयो प्रब्लम आयो प्लस त गर्यो हामीले हेर है प्लस त गर्यो तर कन्क्याटिनेट भयो क्या यसले यहाँबाट आएको भ्यालुलाई यसले स्ट्रिङ बुझ्यो सो त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा पार्स इन्ट भन्ने फंक्सन छ कि इन्टमा लान्छ त्यसले चाहिँ पार्स इन्टले चाहिँ इन्टिजरमा लान्छ के यो चाहिँ बिल्ट इन फंक्सन हो अब यो हाम्रो स्ट्रिङ भयो नि त num1 र नम्बर 1 र नम्बर 2 त स्ट्रिङ भयो भने पछाडी कन्क्याटिनेट गर्यो अनि पार्स इन्ट गरे पछाडी अनि एड गर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ है 12 11 प्लस गर्यो भने 23 आयो हेर व्हाटएभर यु डु दिस प्लस दिस व्हाटएभर यु प्लस थिच्नेबित्तिकै एड भयो अब यस्तो तिमीले अरु पनि राख्न सक्यौ जस्तै यहाँ प्लस जस्तै अर्को एउटा बटन थप्न सक्यौ तिमीले माइनसको लागि एड सबट्र्याक्ट भन्दै तिमीले सबट्र्याक्ट चाहिँ माइनस राख्न सक्यौ अब सबट्र्याक्टमा तिमीले सबट्र्याक्ट फंक्सन कल गर्नु पर्यो सो यु विल मेक सेम टाइप अफ फंक्सन सबट्र्याक्ट एन्ड दिस टाइम यु डु नट प्लस you do minus so these things see you write something when you plus it will give addition when you subtract this will give subtraction so just a 100 र 50 राखौं न so when you do plus it will give 150 when you do minus it will give 50 see this is the thing मैले बटन क्लिकमा मैले यता रिजल्ट देखाइरहेको छु
or whatever you want to do. अब अर्को एडिसन सब्ट्र्याक्सन जस्तै अब तिमीले अर्को फेरि मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्यौ. This time you can simply put a multiplication instead of this. Multiplication गर्ने भने you can simply call multiply function and write that function over here. Multiply. And this time you simply do into गर्छ हैन. अनि त्यस पछाडी इन्टु मात्रै गरे पछाडी त भइहाल्यो. अब यो चोटी चाहिँ तिमीले फेरि 100 र 50 नै गर्यो भने when you do plus it will give 150, when you do minus 50, when you do multiply it will give 5000. अब यसको कलरै चेन्ज गर्छु भन्छ भने यसलाई प्राइमरी, यसलाई चाहिँ वार्निङ अनि यसलाई चाहिँ सक्सेस गरे पनि भयो. बटनको कलरहरु यो बुटस्ट्र्याप हो, सिम्पल. दिस काइन्ड अफ थिंग्स हैन. मैले एउटा इजी वे चाहिँ तिमीहरुलाई यो एउटा सानो क्याल्कुलेटर, तर यसरी हैन, हामी अझै अर्को टेक्निकबाट क्याल्कुलेटर बनाउन पनि सक्छौं. नर्मल्ली हाम्रो जस्तो क्याल्कुलेटर हामीले देखिरहेका छौं त्यस्तै एउटा माथि बक्स बनाउने अनि बटनहरु राखेर गर्न पनि सकिन्छ भेरी इजिली. त्यो चाहिँ म अर्को क्लासमा सिकाउँछु त्यसलाई. ठीक छ. हेर त मैले इभेन्टहरु जाभास्क्रिप्टको इभेन्ट र डोमलाई युज गरेर मैले यति काम गरे. थोरै मैले सीएसएस त बुटस्ट्र्याप युज गरे. अब त्यो त तिमीहरुले जानिहाल्छ. इज देयर एनी प्रब्लम? केही छ यसमा? ल सोधिहाल. त्यो नम1 र नम2 लाई हजुर हजुर नम1 र नम2 को भ्यालुलाई प्यारामिटरमा पास गर्ने भनेको यहाँ यसरी प्यारामिटरमा पास गराउने. प्यारामिटरमा पास तिमीले भनेको कुरा त ठिकै हो, तर प्यारामिटरमा पास गराउने यहाँ अलि किन मिलेन भन्दाखेरि यहाँ टाइप भएको भ्यालु आउनु पर्यो नि त हैन. अब यहाँ टाइप भएको भ्यालु त जाभास्क्रिप्टको डोमले मात्रै निकाल्न सक्छ. यसरी हेर न, जाभास्क्रिप्टको डोमले मात्रै निकाल्न सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले त्यो गर्न सकेनौं प्यारामिटरमा पास गर्न चाहिँ. तर हामी यसलाई अर्को टेक्निकबाट पनि हेर्दै छौं हामी. अब नेक्स्ट क्लासमा म क्याल्कुलेटरको अलि ठुलो प्रोजेक्टमा म देखाउँछु तिमीहरुलाई. यो चाहिँ एउटा सिम्पल प्रोजेक्ट भयो. तिमीले अर्को डिभाइड अपरेसन राख्न सक्यौ, पर्सेन्टेज राख्न सक्यौ. त्यो तिमीले गरेर आऊ है. मोडुलस र डिभाइड राखेर हेर यहाँ अर्को. त्यो तिमीहरुको होमवर्क भयो. त्यो चाहिँ भयो. केही छ प्रब्लम? नबुझिकन चुप लाएर बस्या हो कि तिमीहरु? बुझ्या छ कुरा? सर एकचोटी त्यो कोड देखाउनु न. सर हल्का माथि यसको ल फाइन. ठीक छ है, भयो है. ल लेट्स ऱ्याप अप फर टुडे देन. अब नेक्स्ट क्लासमा म अलिकति गर्छु. यो तिमीले एक्चुअली हेरेर रिभाइज चाहिँ गरेर आउने है यो कुरालाई. त्यतिकै नछोड्ने फेरि. ल थ्यांक यू अल अफ यू.